79 years of completed independence and celebration it 88th Independence Day. India first gained freedom from the British rule on August 15th, 1947. Year-end celebration breakdown. Date of freedom, August 15, 1947. Year completed, 79 years. Independence Day, count 88 years. If you would like, I can express more details about the history of August 15 or how the first Independence Day was celebrated in 1947. But no time to today. But now I can enjoy celebration Independence Day. May God bless you all, dear brother and sister. What is BCAC? In the Bible, it is telling clearly the year of counting in the Lord. Amen and amen. அதாவது பைபிள்ல ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது, பிசிஏசி, பிஃபோர் கிரைஸ்ட் ஆஃப்டர் கிரைஸ்ட். அதாவது இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வருகையிலிருந்து தான் என்ன இருக்குது, இயர் கவுண்ட் ஆச்சு அப்படின்ற சரித்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது. அதனால இயேசு கிறிஸ்து பிறந்து 2000 வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு. அதுல இருந்து தான் டேட் எல்லாம் கவுண்டிங் ஆகி போயினே இருக்குது. யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது. ஆனா ஹிஸ்டரி படிக்கும் பொழுது பல காரியங்கள் என்ன இருக்கிறது, எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதனால இப்ப எல்லாவற்றையும் என்ன சொல்றதுக்கு, எக்ஸ்பிரஷன் பண்றதுக்கு டைம் இல்லை. இந்த 79வது ஆண்டை முடித்து 80வது ஆண்டில கவுண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதனால 79 முடிஞ்சிச்சு. 80வது ஆண்டுல என்ன பண்றோம், இண்டிபெண்டன்ட் டே, ஃப்ரீடம். இந்தியாவுக்கு ஃப்ரீடம் கிடைச்சிச்சு. இப்ப ஃப்ரீடம் இருக்கிறதுனால தான் இந்த இடத்துல நம்ம கூடி என்ன பண்ணுகிறோம், ஃப்ரீடமா என்ன பண்றோம், ஜெபம் பண்றோம், இது பண்றோம், அது பண்றோம், எல்லாம் செய்யறோம். ஆனா அநேக கண்ட்ரிக்கு இந்த ஃப்ரீடம் கிடைக்கல. நம்முடைய இந்தியாவுக்கு ஃப்ரீடம் கிடைச்சிருக்கிறது. அதனால இந்த ஃப்ரீடம் நாளில பிரைம் மினிஸ்டருக்காக ஜெபிக்கலாம், பிரசிடென்ட்டுக்காக ஜெபிக்கலாம், நம்முடைய கர்நாடக சீஃப் மினிஸ்டருக்காக ஜெபிக்கலாம், தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டருக்காக ஜெபிக்கலாம், இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா சீஃப் மினிஸ்டருக்காக, மினிஸ்டர்களுக்காக ஜெபிக்கலாம். நம்முடைய கோலார் தங்கவயலில் இருக்கிறதான ரூபா சசிதருக்கு கூட ஜெபிக்கலாம். ஏன் என்று சொன்னால் நம்ம தங்கவயலிலும் கூட என்னாக்குது, எல்லாவற்றிலும் இண்டிபெண்டன்ட் ஃப்ரீடமா இருக்கிறதுக்கு, நடமாடுறதுக்கு, போறதுக்கு, வரதுக்கு என்ன இருக்கிறது, ஒரு ரூலிங் என்ன இருக்கு, நல்ல ரூலிங் கிடைக்கணும். நம்ம மத்தியில வந்திருக்கிறதான இப்போதும் சுந்தரராம் ரெட்டி அவர்கள் சீனியர் அட்வொகேட், அவர் இன்னும் நம்ம மத்தியில வந்திருக்கிறதான தாமோதரன் அட்வொகேட் அவர்கள், பாஸ்டர் ஆரோன் அரசன் சீனியர் பாஸ்டர், பாஸ்டர் ஜேம்ஸ் பால் அவர்கள், ரெவரண்ட் ஜேம்ஸ் பால் அவர்கள், பாஸ்டர் பால் அவர்கள், நம்ம மத்தியில பெங்களூர் பட்டணத்திலிருந்து வந்திருக்கிறதான பாஸ்டர் லூகாஸ் அவர்கள், நம்ம மத்தியில வந்திருக்கிறதான அநேகர் இருக்கிற மத்தியிலே பாஸ்டர் பாஸ்டர் வாங்கல வந்திருக்கிறதான பாஸ்டர் லியோ, ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொஃபசர், அதாவது கிரைஸ்ட் காலேஜ்ல இதுவா இருக்கிறாரு, ப்ரொஃபஸரா இருக்கிறாரு. அவங்க ஒய்ஃப் டாக்டரா இருக்கிறாங்க. போன வாரத்துல சந்திச்சு இந்த மீட்டிங் நடக்கணும் அப்படின்னு பிரயாசப்பட்டு எல்லாம் செய்யறாரு. அதனால பாஸ்டரும் கூட என்ன இருக்கணும், இந்த வேலையில இதற்காக ಜೆಪಿக்கணும்னு நான் ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ರಾಜ 80ನೇ ಇಸ್ವಿ 80 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ, ಅನೇಕ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ. ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಅನೇಕ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಥಾಮಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮಗೆ ರಾಜ, ನಮಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ತಂದೆಯೇ, ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ, ಮಿಲಿಟರಿ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಏಸಪ್ಪ. ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜ. ಇಲ್ಲಿ ಈ KGF ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ನಾಮದಿಂದ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು, ಅವರ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಲಿಯೋ ಪಾಸ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಆರೋನ್ ಪಾಸ್ಟರ್, ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ
80ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಬೆಳಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1847 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಟೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಅವರೇ ಆದಂತಹ ಕಷ್ಟ ಏನು ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೈ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಬಡಿ. ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೀ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಲಾಮ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಗುಲಾಮ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ನವಾಬ್ ಇರೋವಾಗ. ಇವಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎರಡಿಕೇಟೆಡ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಬುನಾದಿ ಏನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಆ ದೇವರು ಯೇಸು ಆಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಏನೇನಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ 2 ಮಾತುಗಳ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್.